यो दल के अल्लाह पर हुक्म सरा इसराफील पेले हो गई परुए जमीन बदा अल्लाह नुम अखिस्तुन के बनवी परुए जमीन ब मुसलमान नवी परुए जमीन बदा अल्लाह द बैत तवाफ बनवी परुए जमीन बदा अल्लाह कोर बौरान करे शवेरी नो अल्लाह बहुकुम की है इसराफीला नन हगौर हजदा के पकड़ दुनिया के जमानुंगा न खिस्तेशो तवाफ ननु नशो मोमिन मुसलमान पर दुनिया के निष्ठा है अल्लाह हगौर जे पूरे मुंगा न रसे रब्बा के पर दुनिया के इस्लाम पाके नशी नो अल्लाह बहुकुम की है सो इसराफीला उगड़ोश पेरे चूरा नशीदा दुनिया चुपके इस्लाम निष्ठा दुनिया जोरा सोर बहुगा की दुनिया बतबाशी तासु बयान और दले सख्त जलजला बराशी ज़मका ब उचवी जे पजे गुरुन ब पखपलु के उज्जंगीगी सख्त सीले बराशी और बागुरुन बद शेगो पशांति वालुजी शेगो पशांति बवालुजी यो द्वेम जल बाल्ला ब्या हुकुम किया इसराफील सोरो गवा दा बकम मौकवी हागा वक्ते चटोल दुनिया फनाशी और सिर्फ अल्लाह जात पातीशी न रब्बुल आलमीन चिदा इरादा की चिदा मखलूकात जो उस ब्या जंदे को न इसराफील सब हुक्म के इसराफील सोरो का गवा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई द इसराफील पर सोर के दमरा सूरी दी समरा चदा इब्तिदा नतर इंतहा पूरे द दुनिया पदे दुनिया के अरवाह रागली दी हम दमरा सूरी दागा पश पेले की दी आगा चेश पेले हो गई हर यो सूरी नबर रूह रवानशी और खपल कालिब तबदा से लाशी लकम मार्ग च माखा खपल जाले तराजी द्रैम जलवा अल्लाह फरमानु की ए इसराफील सोरो का गवा दामो तबाहलवी चिकम वक्त अल्लाह वाड़ी चिदा टोल दुनिया दे ब्या ज्वंदईशी स्वयं जलमईदा पद्रेम जल चे इसराफील सोर हो गई नो दजमक न बदा इंसानान दा से रोजी लकजमक के अचूली दानी जमक के रातु कीगी दा से ददे फसल पशांत बा इंसानान दजमक न रोटु कीगी ज्वंदी बशी दा दरे जल सोर हो गए सलोरम जल द क़यामत मैदान दे अल्लाह तबारक व तआला पकल फजल करम सरा यो जल ब्या तखलीक पैदा कर माता सही के हर सब फनाशी यो दा अल्लाह जात पाती एस बनरी सिर्फ दा अल्लाह जात बनी न आगा वक्त रब्बुल आलमीन ओ फरमाई लिमन मुल्क अल यौम नन बादशाही दचादा हे सोक बनरी च जवाब वर्की न रब्बुल आलमीन बपखल जवाब वर्कई लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार दागर लोए रब दागा लोई रब बादशाहिदा चाहे यवाज दे यो दे और कहार दे नन पड़े हो सके दे दागा बादशाहिदा इस बंदरी ब्या रब्बुल आलमीन दोबारा आसमान बपैदा की ज़मका बपैदा की फरिश्ते बपैदा की दोबारा ब तखलीक कुछ अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त दे इसराफील पसौर बांधे पर द्रैम जलवानी इंसानान पैदा की नो हर यो कस बदखल कबर ना बरबंड दा से लकदा मोर नचे पैदा शुए दे बिल्कुल बरबंड ना सुनत करे सिर्फ गाखू न बे पखल की और पसर बे इख्तरी रो बसी कदे पर दुनिया के गुडो कदे पर दुनिया के शलो कदे पर दुनिया के माशूमो कदे पर दुनिया के रूंगो कदे पर दुनिया के लेवने पाक और रजवाने बटोल पहोश हवास के और प वजूद के प सेहत के यौ रंग बदी ऐसो बन बीमार भी न रुंद भी न कुंडी वामरे दसे लेकिन वामरे यौ खबर बलम कुरान के अल्लाह तबारक व तआला मुंत यौ खबर करेदा तासो टोला और दे रब्बुल आलमीन फरमाई कि प दुनिया के सोख जमा कुरान न लुली प दुनिया के सोख जमा कुरान न लुली और तबूरी ना द क़यामत पर द कब्र न रूम पासों देवरूम पासों मुफस्सिरीन हजरात लिखी कि दे दो मानी दी यो द हशर मैदान द महशर मैदान कि द दम्र मखलूकात पकीरी हर यो इंसान द समर तकलीफ के वक्त महशर मैदान तरवानी और कि देना पर गुवी दीता द तब देर ज्यादा तकलीफी द नूरों का मुकाबिला भी बतन भाई यो इदामत करते मुफस्सिरीन हजरात फरमाया द्वेम अल्लाह तबारक व तआला बखल दीदार द तनवर कई चाचे पर दुनिया के अल्लाह कुरान न दे नुस्ते वर्ते कतली नदी पमीने मोहब्बत सरा अल्लाह बद क़यामत पर उद्दत खपल दीदार नवर टोल दुनिया बासमान तगूरी द महशर प मैदान के बटोल दुनिया राटोल शी और तासो और दिली नीचे देर ब परेशान नहीं जर काला इंतजार बकई जर काला अल्लाह अदालत बना कायमी दी एस आवाज बदा अल्लाह द तरफ न नाराजी
سخت گرمی بوي داسې بخکاری لکه نور د یو میل په فاصله باندې دی سخت او بوي لاندې بم سوځي او باندې بم سوځي الله تبارک وتعالی زر کاله پورې به خلکو سره خبرې نه کوي خلک به په خپل خولو کې ډوب وي د مؤمن مسلمان به صرف تلې د خپلو لونډېږي او ګناهګاران او کافران د خپل اعمالو مطابق په خپل خولو کې به ډوبي څوک تر ګیچای څوک تر پانډای څوک تر ګوډې څوک تر نامه څوک تر سینې څوک تر وډي او کافران خو به ټول په خولو کې ډوبي ډېر پریشانه وي جاړي با حدیثو کې راځي چې خوښې به په سترګو کې ختمې شي وینې به جاری شي مګر د دې جړا به ختمه نه شي بیا تاسو ته پته د پیغمبرانو ته به فریاد کوي بیا تاسو اورېدلي دي چې رسول الله ته به لاړ شي بیا تاسو واورېده چې رسول الله به الله ته زاري وکړي بیا تاسو فرمان د الله تعالی د حبیب واورېده چې حضور به راشي او اعلان به وکړي چې الله خپل شان سره را روان دی مه خفه کېږئ بس سختي ختمه شوه ستاسو الله تبارک وتعالی په خپل قدرت سره به یو لوی رڼا به راواستئ ځمکې ته غټه رڼا به راشي خلک به خوشحاله شي جوړې الله تعالی تشریف راوړه عدالت قایم شو منډې بټي ورنه ګوري بالته فرښتې دي فرښتو نه به تپوس کې چې الله تشریف راوړه هغې به وایي د الله شان د دې نه ډېر اوچت دی دا خو مونږ د لومړي اسمان فرښتې راکړې شوي یو د الله شان خو ډېر اوچت خلک به بیا انتظار کې شي اسمان ته به ګوري ناڅاپه به بیا یو عظیمه رڼا به راکوشي بیا به دا خلک منډې کېږي بیا به تپوس وکړي بیا به فرښتې ورته وایي چې د الله شان خو ډېر اوچت دی مونږ د دویم اسمان فرښتې یو د خلکو نه لرې آخر کې دا فرښتې به په قطار ودرېږي د یو اسمان د دویم اسمان درېیم څلورم پنځم شپږم اووم ټولې فرښتې به په قطار ودرېږي ډېر چاپېره د خلکو نه د محشر په میدان کې بیا به الله تبارک وتعالی حکم وکړي اے اسرافیله سور وغږوه څلورم ځل دی یاد وساتئ اے اسرافیله سور وغږوه څلورم ځل به اسرافیل شپېلې وغږوي ټول مخلوقات یو ځل به بیا بېهوشه شي مري به نه بېهوشه به پروزي بالکل د هیڅ نه خبر نه وي او دې بېهوشه په عالم کې الله تبارک وتعالی د خپل عرش سره د خپل شان سره ځمکې ته به تشریف راوړي هېڅوک پکې خبر نه شي ټول به بېهوشه بیا به رب العالمینو فرمایي ای اسرافیله سور وغږوه څویم ځل شو یاد وساتئ اسرافیل به پنځه ځل شپېلې غږوي پنځه ځل به غږوي په لومړي ځل به قیامت قایمېږي په دویم ځل به ارواح خپل وجود ته ځي په درېیم ځل به مړي ژوندي کېږي په څلورم ځل محشر په میدان کې به خلک بېهوشه کېږي په پنځم ځل به بېهوشه بیا په هوش کې راځي واورېده پنځم ځل چې وغږېږي شپېلې ټول خلک به په هوش کې راشي ټولونه لومړی محمد رسول الله ورپسې پیغمبران ورپسې نیکان ورپسې صالحین ورپسې ولیان دا ټول به په هوش کې راځي او آخر کې به ټولونه آخر کې به کافران په هوش کې راځي عزیزانو د نور رڼا به ختمه شي د نور ګرمي به پاتې شي رڼا به ولې ختمه شي د الله تبارک وتعالی نور نه ټوله دنیا به منوره شي د نور او د رڼا به ضرورت پاتې نه شي دا الله نور د هر څه دپاره رڼا ده الله تبارک وتعالی په خپله تشریف راوړی دی اوس د نور د رڼا ضرورت پاتې نه شو لیکن ګرمي به وي خلک به په تکلیف کې وي خلک به تږي وي خلک به خولو کې ډوب وي خلک به ډېر پریشانه وي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي اوه ټولي دي زما د امت اوه ټولي هغوی به په داسې ورځ باندې د الله د عرش د سوري لاندې به ولاړ وي نه به د قیامت د تکلیف نه خبرېږي نه به د محشر د ګرمۍ نه خبرېږي نه به د تندې او د تکلیف نه خبرېږي د الله د عرش د سوري لاندې به ولاړ وي اوه ټولي به وي رسول الله فرمایي کم یو به وي یا رسول الله لږ پې پوه کا وږم دې مات یو ټولې به د رسول الله د امت د هغه بادشاهانو د هغه حاکمانو به وي چې په دنیا کې عدل او انصاف یې کړی وي عدل سره انصاف سره بادشاهي کړې وي هغه بادشاهان د الله د عرش د سوري لاندې به ولاړ عدل او انصاف سره بادشاهي کړې وي یو حدیثو کې راځي تاسو لږ غوږ ونیسئ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ د دوو کسانو نه به الله تعالی ډېر زیات خفئ او الله له ډېره غصه ورځي د دې په عمل باندې یا رسول الله هغه دوه کسان کم یو دي یو هغه بادشاه چې الله وله بادشاهي ورکړې ده او انصاف نه کوي او یو هغه بوډا چې ګیره سپینه ده او زنا کوي الله ته ډېر غصه کېږي ډېر خفه کېږي او ډېر سخت عذاب به وله ورکوي د قیامت په ورځ الله مونږ ته امان راکړي نو یو د الله د عرش د لاندې هغه بادشاه به ولاړ وي هغه حاکم به ولاړ وي چې چا خلکو سره انصاف کړی دی عدل کړی دی د خپل رعایا سره
यो हदीस दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसवद आका फरमाई कि यो कस अल्लाह ताला पर लसो कसानो बांधे मशरकी दलसो कसानो मशरकी दलसो कसानो अमीर की और दे गलसो कसानो सर इंसाफ न की आगई बांधे जुल्म की आगई सर नाजायजों की न अल्लाह ताला बदे द क़यामत फौरज द जहन्नम पल्लो या कंद के आ चाहिए लसो कसानो बांधे च मशरकी और अल्लाह द अर्श दलान दे आदिल बादशाह बवलारवी सम्र बादशाहन च पर दुनिया की तीरशवीरी और अगई अदल करे रे इंसाफ करे रे अगई बटोल द अल्लाह द अर्श दलान की क़यामत फौरज बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अगर खास चे पर जाने के द अल्लाह इबादत करे दे अगर बद क़यामत फौरज द अल्लाह द अर्श द सूरी लांदी उदरीगी पर दुनिया के पर जाने के चे द अल्लाह इबादत करे दे आयो सादिक फरमाई बकूत की बाजी बजवानी मस्ती बपीरी सुस्ती खुदा रा के परस्ती चे अल्ले लोबे देखोले चे जवान से मस्त्याने देखोले चे बूढ़ा शे नो ब्याता न गोडा मातेदा और न दे सिजदा लगोले शवा कल दिमला को गेदा कल दे गोडा को गेदा सुस्ती करके पैदा शवा है बंदा द खुदे नो खुदे बकल यादे खुदे बकल यादे चे बूढ़ा शू हज लजू चे बूढ़ा शू कीरा प्रीदू चे बूढ़ा शू तस्बिह लास के वालू चे बुढ़ाशु नो जुआ तमांजल राजू और जवाने के से निमातजू जवाने के दुरानी गुरु जवाने के दमानो तमाशी गुरु अल्लाह तबारक व तआला हबीब फरमाई कि जवाने के जुमा तलारे अल्लाह बपा सख्त और ताबद अखल अश तस्वीर लांदे पर दिल रहमत के बदे साथ अल्लाह दे मुंता नसीब आमीन द सीरत बयान गौरे हो द द्वारो जहानो सरदार आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मस्जिद नबवी के नाज थे असहाबा कराम गेर चाहते रह नाज थी पदे दौरान के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पखवा के वर्तन नाज के गूरी चे जवान के बूढ़ा सड़े रागे मिलाए ठिकादा लाश के अंसादा गरमा वक्त दमास पखीन और दासे टिक टिक देर पर तकलीफ सरा सा जुमा तरो खतो और सलाम वाचोलो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब करके वा अलैकुम अस्सलाम बुढ़ा रागे के नास तस हो रे द बुढ़ा रागे के नास लेट वक्त तेर शो यो जवान रागे देर पर मस्ते सर रागे द जवाने पर ऐश के रागे द जवाने पर जोश के रागे जुमा तरो खतो और सलाम वाचोलो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब करके वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और नारे के वर्ता जान सरे के नोलो और देर द मोहब्बत और द शफकत इजहार हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु होते तपोस या रसूल अल्लाह अगर बुढ़ा दे देर माजूर दे देर पर घर में के रागे ख्वले ख्वले सा stare उसको माना लेकिन चिरागे नुतावर तवज्जो उनक नास तो यो तरफ तक के नास और दा अलक दे जवान दे द जवाने पर जोश के रागे और चिरागे सलाम वाचोल नुता दे द मोहब्बत और द शफकत इजहार को और जान सर दे मोहब्बत सर के नोल या रसूल अल्लाह मुंग पदिराज कोई द शुमुंग पोए का जान पोए वही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दा बुढ़ा कि उस दद तरफ द शैतान तवज्जो निश्ता उस दद पजर के दाएश इशरत ख्याल निश्ता उस दे द सैल द सपाटो न दे उस दे द दम द तमाशो न दे उस दे द खुशो खबरो न दे उस दे सोरजान तरमीज दे न प्रीदी उस कोर के मरतवे तो खटो खबका ऊंचा बारता उस बची मरतवे चदम द पर दे सगजब जोड़ करे दे खुद धरने में शुकोल इस्तो मा नराश न चोले शरी न दे जुमा तरागे न से कमाल नक दद पदे रात लो के से कमाल निश्ता कमाल खुद दे जवान पर रात लो के दे शैतान वर सर दे महफलू न डीर दी द नास्ती दई ने डीर दी दोस्तान ने डीर दी और दे टोल प्रीदी टोल तशा की और दे जुमा तराशी दे ज्यादा एहतराम काबिल दे वो हमरे कहना नजक अल्लाह तबारक तआला हबीब फरमाई द क़यामत को रज द्वेम टोले चिद अल्लाह द अर्श द सूर इला दे बवी अगर बजवानान ली चिचा पर दुनिया के अल्लाह त सिजदे लगूली दी द अल्लाह इबादत करे दे अल्लाह दे टोल जवानान द दीन पायान द्रेन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई यो टोले बजमा द उम्मत दासी हम पके नासी दो अल्लाह द अर्श द सूर इला दे
गई पर दुनिया के कारोबार में खपल कोलो लेकिन ज़े पर जुमात के कलब आजान उशी ते जुमात तलार शमा कारोबार में खपल कोलो ज़े पर जुमात के मीन बे जुमात सरवा दद्वार जहान सरदार फरमाई तासो टोले हो रही आका फरमाई चे मोमिन पर जुमात के दा से खुशालवी लका महे चे पौबो के खुशालवी मुनाफिक पर जुमात के दा से खपवी दा से तंगवी लका मार्ग चे पंजर के तंगवी खबर मोरेगा वमरेगा नोसदा मुगोरी मुशाहिदा हो कई अलका नंद जुमे और द जुमे मुंजुकू कब से क्यों को तो यारा अस्पताल जुमात तबलाश यो बजम मुस्खलासी बिजलीगर मौलाना जुमात तबलाश यवनी में मुस्खलासी बाला माने के जुमात से यो बजो उदरी जो 3 मिनट रपा सकता यो टोल खाली जुमात न बची अल्तबलाश मुंह दा सो खलक दी चे ददी जुमात सरमीना निश्ता दा सो खलक दी जुमात सरमीना निश्ता और यो टोले दा सिम दे अल्लाह दे पागी नूर मखबल रहमत में जुमे औरज दा जचे दे जुमे मांजत लाशु वही राजी चीजू चाहता दू नोशो से जुमात तजू अल्लाह कला वक्त देर देखना डॉक्टर साहब को दोलस्ती में तकलीफ शुरू गई वही नायरा मख की जूच जे पट्टी विलीस यऊ न सोबजो न दलता नास्ती यऊ न सोबजो न और ब्या पर खत्म के मरा सर नास्ती तो कम सलूर बजे तो जुमात पहुंची वाई ददीद जुमात सर मीना शका ना अल्लाह दे ददीद अमीना नूर अब जाता और रब्बुल आलमीन दी दी दा टूली के शामिल की चदा अल्लाह दा अर्श के सूरी तासो के देम अल्लाह दा मीना पैदा दा अल्लाह दा पाक कुरान आयत दा अल्लाह हुक्म दे हुक्म दा अल्लाह मनु बकना जवाब रखे मनु बकना वाले दा अल्लाह हुक्म दे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ऐ मोमिनानो तासु ता खिताब दे ऐ मोमिनानो मुंता खिताब दे ऐ मोमिनानो मुसलमानानो ता खिताब दे ऐ मोमिनानो द जुमे पौरस के आजान उशी नो तासु सचलु कई ज़रुल बैअ नो तासु खपल कारोबार पे दई और मंद कई जुमातु नो ता द अल्लाह जिक्र तके नहीं द अल्लाह दीन बयान तके नहीं ला राशि द अल्लाह खबर द दीन हो रही सो कोई और मुंगे सकऊ यार दोलसनी मी खो डॉक्टर चीनी नो तरी जब इनी मी खो खलक दो कोरे खलक तंगई मजा पो कम दो बलार शु खैर दे साथ बाग सर मशगूल शु अब या दाम दे दाम शौक दे दाम मीना दा ना मीना गोरे दा हफ्ता के यो रस्ता दा मिलावी यो रस दा हफ्ते और जमा पजे के दा अरमानी चे अल्लाह पदे और रज़बान दा मुसलमानान दम रपोई कम और ददी जोले उस्ताद रहमतुन न दा से दक्षी चे द क़यामत पर दी उदरीगे चिनी खुशहाल वी चे अल्लाह शुक्र दे चे द जुमात के दम रसात नास रब्बुल आलमीन दे दखपल लोय खजाने ना स्तासो टोलो जोले दे या टोले द मुसलमानान चे द जुमात ना बाहरवी लेकिन ज़े पर जुमात की विदा द्रम टोले दे चे द अल्लाह द अर्श द सूरी लान दे बद क़यामत पौरस द माशर द आजाब न खबर नबी और देर पर खुशहाले के बनास सलोरम टोले वाके दे मुसलमानान खुदे दे मुंगम पदी के शामिल पड़ी हिसाब कई जानसर गिरबान तो करी कम जो टोली के शामिल है अल्लाह दे मुंग पर के शामिल सलोरम टोले हागा दे रसूलुल्लाह फरमाई चे जमा द उम्मत वकसान चे आ गई सिर्फ द अल्लाह द पार योबल सरमीना कई सिर्फ द अल्लाह द पार योबल सर ताल्लुक साथी सिर्फ द अल्लाह द रिजा द पार योबल सर कीनी पासी दा कसान बद क़यामत पर द्वारा द अल्लाह द अर्श द सूरी लान दे बई वो हमरे द यो हदीस से रसूलुल्लाह टोले हो रही आका फरमाई चे द्रे औरजे पोरे जमा द उम्मत कम कसान दो कसान द्रे औरजे पोरे चे पखपलो के खपवी अल्लाह ताला बदी तदद्दत बुई न खाई अल्लाह द रहमत न बदी महरूम वी अल्लाह द निअमतुन न बदी महरूम वी चे द्रे औरजे पोरे द योबल न खपवी हुजूर फरमाई चे द्रे औरजे पोरे इजाजत दे ब्याद आगे न पस्ता चे कम यो मुसलमान दागवाड़ी चे अल्लाह ते नाराजी शी और द अल्लाह रहमतुन पद नाजिल शी दो दे पागबल बांधे सलाम वहा चाहिए दे पागबल बांधे सलाम अचोल सुन्नत द रसूल अल्लाह दी जवाब वरकोल वाजिब दी पर मुसलमान बांधे और चे वाजिब चा तरकन देर गुनाहगार दे वामरे दकना द्रे टोली शू सलोरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई
یو ټوله زما د امت د الله د عرش د لاندې هغه به وي چې هغه یوازې د الله ته په سجدو کې پراتی، الله ته جاړي، الله ته فریاد کوي، د خپل غم خپل ګناهونو باندې نادم وي او د الله د قهر نه یریږي او د سترګو نه اوښې تویېږي. هغه کسان چې ځان له د الله د خوف نه جاړي، د قیامت د خوف نه جاړي، د دوزخ د خوف نه جاړي، نو دی به الله تعالی د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې ودرئ. رب العالمین دې موږ ته نصیب. یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د چا د سترګو نه د الله د خوف سره په خپلو ګناهونو باندې ندامت سره اوښې جاري شي، دغه او سترګې به الله په دوزخ کې نه اچوي. واورېده که نه؟ سترګو نه اوښې جاري شي نو دا سترګې به الله دوزخ کې نه اچوي. نو چې سترګې دوزخ کې نه اچوي نو وجود به یې اچوي؟ نه. یقین وکړئ الله تبارک وتعالی دغه انسان چې د الله د خوف نه جړلي دي، الله به د دوزخ طهور نه امان ونه ورکوي. بل حدیثو کې راځي چې ای زما امتیانو د شپې پاسئ، الله ته جاړئ، فریاد کوئ، او که زه دمره کلک کلک دی چې جړا نه درځي نو کم از کم مخ د جړا جوړ کئ، مخ د جړا جوړ کئ. نو که تا مخ د جړا جوړ کړ هم به الله تعالی تا په هغه خلکو کې شامل کړي چې څوک د الله د خوف نه جاړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خپل خوف پیدا کړي. الله دې زموږ د زړونو نه د خپل زموږ د سترګو نه د خپل خوف اوښې جاري کړي. پنځم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پنځم یو ټوله به بل زما د امت د عرش د سوري لاندې وي. یا رسول الله دا به څوک وي؟ فرمایي هغه کسان چې د الله په لاره کې خیرات کوي او سوا د الله نه بل څوک نه خبرېږي. خیرات کوي او د الله نه سوا په نور څوک نه خبرېږي. مونږ خلک څه کوو؟ بټوه د جیبه راوباسي، مولانا دې خورش دا د زکات پیسې دی والا، یا فلانی خان 10,000 روپۍ د فلانی جماعت لپاره ورکړي، په اخبار کې تصویر راشي. دا خلک نام و نمود دپاره کوي، او چې کم کار کې نام و نمود وي الله یې نه قبلوي. خبره واورېده که نه؟ نام و نمود د خپل دنیاوي عزت دپاره الله دپاره نه، دنیاوي عزت دپاره وي، او چې دنیاوي عزت دپاره وي دنیا کې به الله عزت ورکړي، آخرت کې به برخه نه وي. حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کم یو سړی چې د الله په لاره کې خیرات وکړي او سوا د الله نه څوک پرې خبر نشي، نو دغه کس به د الله تبارک وتعالی د عرش د سوري لاندې د قیامت په ورځ به ولاړ وي. الله مونږ ته داسې مقام نصیب کړي. مونږ خیرات کوو که نه؟ نو ټول خپل خپلوانو پسې چیټای واستو، خیرات پرې کړی دی، ختم مې کړی دی، راشه. ولې هغه کره ډوډۍ نه وه، ما کره به ډوډۍ خورې. چېرته یتیم پسې ناست دی، کونډې ته څوک نه راغواړي، مسکینان نه راغواړي، مسافران نه راغواړي، یتیمان نه راغواړي. راغواړي نو کټه سري راغواړي چې موټر کې راشي او روټۍ وخوري او الحمدلله منوي روان شي. خیرات دې هله کېږي و مسلمانه خدای دپاره واوره، خیرات دې هله کېږي، مړي ته دې فایده هله رسي چې تا د خیرات باندې غریبانان، مسکینان، یتیمان، کونډې او صاحب مسافران او طالب علمان دې ته ورسېږي ستا خیرات. واورېده که نه؟ واورېده؟ پنځه کسه یاد خدای دې تاسو په زړونو کې انقلاب پیدا کړي. څو کسان شو؟ څو کسان شو؟ شپږ کسان شو. شپږ کسان. اووم وکې ډېرو جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي اووم کس یو داسې ټولې زما د امت د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به وي. یا رسول الله هغه به څوک وي؟ وایي هغه ځوانان، هغه کسان، هغه انسانان چې دی زنا باندې قادر وي او دته یو ښځه حاضره وي او دی هغې سره زنا کولی شي او بلکل هېڅ شی مانع نه وي، لیکن د الله د خوف نه هغه زنا ونه کړي، الله د خوف نه هغه زنا ونه کړي، الله نه ویریږي، نو رب العالمین دا ټولې به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به ودرئ. یو بزرګو هغه نه یو سړي بیعت وکړو، چې بیعت وکړو نو هغه ورته وویل چې بچیا شیطانانو نه ځان ساته او دا ښځې عموما شیطانان د ښځو په شکل کې ستا په مخکې موجود وي او پام کوه چې غلط دې نه کړي، کنې غرق به شي او تباه. ده ویل انشاءالله تا غوندې پیر لرم، زه به یې چرې نه دوکه کېږم. ځوانو وخت تېرېده، یو ورځې بازار ته داسې روان دی، پاس چت نه یو د امیر سړي لور دی وکتو چې ښایسته هم دی، ځوان هم دی،
او د دې حاجت مو خپل دین ځای واستول چې ورشه دته ناري ورته چې راشه زما د بیبي په سر درد یا بیماره د دم پې واچه د دم په بهانه یې دننه راووښت چې راغې نو شراب یې ورته کېښو چې دا اوس که بیبي ورته شراب کېښو دی ورته وایي ای بیبي زه مسلمان یم د الله بنده یم د رسول الله امتی یم او شراب حرام دی هېڅ چرې به ونسکمه او ورته وایي سکې به هېڅ چرې به ونسکم وایي زه وایم چې ته به دا سکې هغه وایي چې زه نسکم وایي ډېره ښه ده زه به اوس بهر ته وځم چغه به وهم چې فلانې سړی دی ما که را ننوتی دی پیژنه مینا دا درچو مالته پیژنه مینا محل ته مې را ننوتی دی ما ته لاس اچوي خلک راټول شي راشي دله سزا ورکوي خلک به راټول شي سرمن به دې وباسي طالب ویرېدو خو الله په غضب وخته شم د خدای نه 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 داسې مه کوه پیر به مې بدنام شي استاد به مې بدنام شي اسلام به مې بدنام شي زه به بدنام شم طالبان به بدنام نه 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 دا کار مه ورته وایي نه یا زما خبره ومنه او یا بس چغه وهم دی وایي په زړه کې چې زه اوس نه خلاصېږم مجبوري ده نو مجبورۍ کې به یې اوس کمه خو زه هم به چېرته ګوټ کې به پرېوځم چې نشره نه لاړه شي بیا به راپاڅم ویسکل صاحب لیکن شرابو کې دا تاثیر دی رو اورئ که چا یو ځل خولې ته یو ګوټ تېر کړ نو بیا دا نفس ته نه نور غواړي نور غواړي نور غواړي په یو ګوټ باندې بیا ساعت نه تېرېږي یو ګلاس یې وڅکل بل یې وڅکل بل یې وڅکل صاحبه خړ ډډ بډ شو نو بیا دې ښځې ورته ویل ما سره زنا وکړه نو شرابو په نشه کې اوسېب زنا یې وکړه ورسره غرق شو تباه شو تفصیل نور درته نه بیانوم صرف درته دا ویم چې د انسان عقل په ځای نه وي نو دی زنا کوي چې انسان عقل په ځای وي نو عقل به ورته وایي چې انسانه ته خدا زنا کې لیکن الله په مخ کې به ته څه کوې الله له به څه جواب ورکوې نو د عقل کوي زمونږ په کلي کې یو بوډا سړی دا خبره ما ډېر ځل دلته کړې دی نو بوډاګان چې کوم مخ کلي کې وي که نه او کاروبار یې ختم شي دی بیا د نور کار دی نو مړو ژوندو ته خامخا ځان رسوي یو بوډا غوندې سړی و د دمې بیمار و هر مړي کې به هغه موجود و نو چې ما به په قبر مسلې کولې نو ما به درته کته صاحب ډېر په شوق سره به ناست آخري عمر کې حج وکړو حج نه واپس راغې او لږ ساعت پس مړ شو لږ ورځو پس مړ شو د مرګ نه څه وخته پس ما دې په خوب کې ولیده دغه بوډا مې په خوب کې ولیده تاسو غوږ دې ما ته ټولې واورئ بوډا مې په خوب کې ولیده ډېر خوشحاله دی ډېرې ښایسته جامې اچولې دي ما ته تپوس وکړو چې صاحبه څنګه حال دی دی ما ته وایي ډاکټر صاحب خدای دې تا سره ښه وکړي لیکن تا خو مونږ په دنیا کې ډېر یرولي وو قبر کې داسې عذاب دی ماران دی لړمانان دی توره تیاره ده او دا به یو هغه به یو هغه به دا همره عذابونه دې راته ښودلي وو ډېر دې یرولي وم دلته خو هېڅ نشته عیش عشرت دی الله پہ فضل کرو گناہوں معاف حج کرو توبه رستی وا رب العالمین پہ مهربانو هیڅ نشتا نو بیا ما ته وی او ډاکټر صاحب یو خبره ده چې چا په دنیا کې خپل پرتوغاښ مضبوط نه ساتلې نو دلته دغه دپاره ډېر عذاب دی ودرېده یعنی چا په دنیا کې زنا کړې وي د زنا کوشش یې کړې وي د زنا تصور یې کړې وي نو په دې ځای کې دغه دپاره ډېر لوی عذاب دی الله امان راکړي نو عزیزانو هغه کس چې په زنا باندې قادر دی ښایسته ښځه ورته موجوده ده هېڅ یو شی د هغه په لاره کې رکاوټ نشته لیکن دی بیا د الله نه ویریږي او هغې سره زنا نه کوي الله تبارک وتعالی حبیب فرمایي د قیامت په ورځ دی به د الله د عرش د سوري لاندې ولاړي الله رب العالمین په خپل خاص فضل و کرم سره د خپل حبیب په وسیلې سره مونږ ټول په هغه وټولو کې شامل کړي چا چې امین ویل یقیناً اللہ پہ فضل کیو چې څوک پکې چپ پاتې شو منافقت وکړو نو د په نصیب کې بدا ثواب نه وي الله تبارک وتعالی عدالت په قائم شي نو ټولو نه لومبه حکم چې د قیامت پر ورځ الله کوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هغه لومبه حکم بدایي چې ټول مخلوقات تاسو خاموش شئ اول حکم بدایي خاموش شئ مسوک جاړئ مسوک فریاد کوئ مسوک چغې وهئ چپ شئ خاموش شئ اول حکم بدا اللہ دا قیامت پر ازدائی دویم اللہ تبارک و تعالیٰ با دویم حکم کی طول اعمال باتا حاضر کئی طول اعمال دا دی خلقو حاضر کئی نو دا ہر عمل دا انسان یو شکل کے باغ دا انسان یا دا فرشتے یا دا نور ہر شکل چی اللہ غواری خود یو صورت با ولا ورکئی پا یو صورت کے باغ عمل حاضری اعمال با طول حاضر شئی رب العالمین بہو فرمائی دوزخ اور جنت حاضر کئی دوزخ بم حاضر شی جنت بم حاضر شی پدا سے حال کے
چې جنت به ډېر آراسته ډېر ښایسته ډېر مزیدار جنت به وي ډېر هر شی پکې ډېر ښایسته کړی شوی وي جنت به په داسې حال کې راشي دوزخ به هم راشي په داسې حال کې سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ داسې حال کې به دوزخ راشي چې لوی لوی اوښانو په شانتې لمبې به ترې پورته کېږي او فر فر غر غر دا لمبې کور کې لږ غوندې لمبه چې کوي څنګه اواز کوي او چې د هغه د دوزخ لوی هور دی نو د هغې لمبې به څنګه سخت اواز وایي د هغې سمعوا لها شهيقا ډېر غصه کې به دوزخ به ډېر په غصه کې اوازونه به کوي انسانان پیریان ما کې راواچوه الله دا چې څه وعده کړې وه هغه پوره کړه داسې به ښکاري لکه د ډېرې غصې نه دا دوزخ به اوس کوچ وي ټوټې ټوټې به شي نو د دې د خوف نه خلک به ټول دومره ویرېږي چې الله تبارک وتعالی فرمایي په خپلو ګوډو باندې به وغورځېږي ټول خلک به په ګوډو وغورځي وترا کل امة جاسیه ټول امت چې دی په خپلو ګوډو باندې به ټول امتونه به پرېوځي د الله د خوف عزیزانو د قیامت د ورځې بیان انشاءالله آینده جمعه باندې به درته مکمل کړم ما ته مخکې بعضو ورونو زبانیم ویلي دي بعضو پرچې را کړي دي یو ورور مې تېره جمعه تفصیل سره پرچه را کړې ده چې د پیریانو بیان راته وکړه انشاءالله دا بیان د قیامت پوره شي نو تاسو ته به د پیریانو بیان خو به زه وکړم لیکن په تاسو به دا لازم وي چې دا بیان د نورو ته رسوئ دا خلکو چې د پیریانو نه څه جوړ کړي دي پیریان داسې نه دي ګورئ نه هغه د خوف شی دی نه هغه د یرې شی دی نه هغه تا یری او نه هغه بلا ده او نه څه دي هسې دا چې څه مور درته ماشومتوب کې په غوږ کې اچولی دی بس هغه ستا په ذهن کې ناست نو انشاءالله د پیریانو پوره تفصیل چې څه ما ته الله ښودلي دي څه ما په کتابونو کې کتلي دي انشاءالله د رسول الله د احادیثو په رڼا کې او د محققین علماء کرامو د بیان په رڼا کې ستاسو په مخ کې به بیان کړم لیکن تېره جمعه دعا وکړئ چې الله مونږ ته ژوند راکړي چې زه درته د دې قیامت بیان ترسره کړم ورور مې لیکي چې نن ورځې د قسطونو زمانه ده یو سړی لاړ شي په قسطونو باندې یو ټرک واخلي مالک ورته وایي چې د دې 1 لک روپۍ قیمت دی لیکن چې ته په قسطونو واخلې نو ماله به 1.5 لک روپۍ راکې او د میاشتې به دمره روپۍ راکې اوس دې ما ته دا وایي چې یو سړی د یو سړي نه 1 لک روپۍ قرض واخلي او هغه ته وایي چې زه به تاله دمره منافع در کوم نو علما وایي چې دا سود دی جایز دی دا سود دی که نه چې یو سړی چاله پیسې ورکوي میاشت پس ماله دمره ګټه راکې سود شو که نه نو دی وایي خو سود شو لیکن دلته دا 1 لک روپۍ ټرک دی سړي ته ورکړی دی او ده ته وایي چې ماله به دمره ګټه راکې یعنې 1.5 لک به راکې ما ته نو دی وایي دا سود دی او که نه صاحب تاله چې 1.5 لک روپۍ درکړې وي نو خالي روپۍ درکړې وي او دلته پوره ټرک درکړی دی په هغه ټرک کې ته کار کوې په هغې ته پیسې ګټې په هغې ته سامان راوړې په هغه کمات شي ته ذمهوار یې د هغې کې نقصان هم کېدی شي هغې کې فایده هم کېدی شي سلامت ټرک تا سره دی نو دا سود نه دی خبره مورې ده که نه البته دا د ګټې شی دی ما تاسو مثال درکړو ما سره دا یو شی دی په 15 روپۍ مې په بازار کې واخیسته ستا خوښ شو ته راغې ته ما ته وایې چې ماله راکړه زه درته یم چې دا دله په 10 روپۍ در کوم ته ما ته یې چې 15 روپۍ ما سره شته دی 10 خو نشته را سره نو زه درته یم چې په قرض راکې نو بیا به ما ته 11 روپۍ راکې یا 12 روپۍ به راکې ولې چې زه به تا ته 2 میاشتې 3 میاشتې ګورم نو دا سود نه دی صاحب البته دا د انساني شرافت نه خلاف خبره ده چې څومره د مسلمان سره امداد کېدی شي ورسره امداد وکړه او چې نشي کېدی او ته په خپله مجبور یې نو بیا که ته ګټه اخلې نو جایزه ده دا خلک ډېر قسمونه خوري دا شی مې په دم راوړی دی او بیا په قسم باندې بل نه خرڅوي او یا وایي چې دا شی ما سره نشته قسم خوري او شی ورسره وي دا خو د تپوس خبره نه ده کم یو سړی چې د دروغو قسم خوري دی حانس دی د ده دپاره سخته ګناه ده دی به د الله په عذاب کې مبتلا کېږي یو خبره تاسو ټولو مسلمانانو ته کوم اورئ ټول اورئ بوډاګان ځوانان زموږ عادت دی زموږ فطرت دی زموږ تکیه کلام ده چې چا سره خبره کوو والله دا خبره داسې نه ده والله هم زه نه یم تللی والله زه نه یم راغلی وایي که نه وایي چا چې وویل والله نو د الله په ذات یې قسم وخوړه او چې قسم یې وخوړه دی حانس شو دی ګناهګار دی که دروغ یې خوړلي سخت ګناهګار دی او د دې قسم به دی پابندي کوي ټوکه نه ده چې باره خبره والله وایي دا ښځې چې په پېښور کې ګرځي او په سر یې ډوپټې نشته د دې دپاره شریعت کې څه حکم دی شریعت حکم خو پرېږده زه تاسو ته یو د پښتو خبره کوم خلک چې ښځو ته دعا کوي که نه وایي سرتوره مه شي وایي که نه وایي ښځې چې ورته دعا کوي سرتوره مه شي سړي چې ورته وایي خدای دې سرتوره مه که وایي که نه وایي د دې سرتوره څه مطلب دی سرتورې مطلب دا دی چې د کمې ښځې د سر نه لوپټه پرېوته دا داسې ده لکه بې خاونده شوه او چې بې خاونده شوه نو په بازار کې دې ګرځي بیا خاوند یې نشته
دا خو سرتوره ده په خبره پوه نه شوئ سرتوره هغې چاته وایي چې خاوند یې نه وي خاوند یې مړ شي دا سرتوره شوه او چې سرتوره شوه نو بې حیا شوه ګرځي دي لس خاوندان خو دې په ځان اچوي د بیجیګر مولانا خبره اوس دا مشترکه ده اوس دا مشترکه مال دی اوس دا د دکاندار هم ده اوس دا د کوچي بازار د کپڑے خرڅولو والا هم ده اوس دا د مینا بازار د سامان خرڅولو والا هم ده اوس دا د هوټل والا هم ده اوس دا د سینما والا هم ده ولې چې سرتوره ده د هر چا ده که دا سرتوره نه وي نو دا حال به ولې وي په خبره پوه شئ بس دغه بېغیرتي وله ډېره ده خاوندانو له دغه بېغیرتي ډېره ده چې د دې په ژوند ښځه سرتوره ده او عذاب خو د الله ډېر دی ورله چې کومه ښځه سرتوره شي او د دې ویښته ښکاره شي ویښته د دې چې کوم دي هغه عورت دي عورت مطلب دا دی چې هغه به دا د سړو نه د غیرو خلکو نه څه چې د خپلو نه به هم پټوي او چې دا نه پټوي نو د الله حکم خلاف کوي او چې د الله او د قرآن خلاف یې وکړ د الله لوی عذاب دی د دې دپاره او ډېر زر به ګورې دا ښځې په لوی عذاب کې به مبتلا کېږي دی وایي په ختم قرآن باندې اجرت اخیستل جایز دي ګورې جي اجرت او هدیه دوه څیزونه دي په دې اول ځان پوه کوي اجرت وایي یو سړی وایي چې دا کار به تاله کوم خو دومره پیسې به علم دا اجرت شو او یو سړی دی هغه وایي دا کار به دله وکړم چې څه دې خوښه یې راکړه که نه راکړې مه راکوه نو چې یو سړي په خپله خوښه یو شی ورکړو نو دا هدیه شوه هدیه اخیستل جایز دي اجرت اخیستل حرام دي لیکن چونکې د فتنې زمانه ده نو موږ د حافظانو ته د طالبانو ته د مولیانو ته دا وایو چې تاسو دا هدیه هم اخلئ په قرآن باندې هسې نه چې قیامت پر ورځ دا قرآن وایي چې زه د خرڅ کړی یم بیا به څه کوي ته چې د کوره ځې مولانا یا حافظ یا طالب چې د کوره ځي ختم دپاره نو د ده په زړه کې دا وي چې دومره ماله به پیسې راکوي ټیک ده که نه نو چې ستا زړه کې دا شی مخکې نه و نو که تا مخکې نه ویلی نه و نو زړه کې خود یو نو هغه شی در باندې حرام شو الله ته وګورئ په هیڅ صورت کې ما اخلئ تعویل مه جوړوئ قرآن باندې اخیستل حرام دي ما ډېره موده شو چې واده مې کړی دی ما کره بال بچ نشته ما خپل علاج هم ډېر وکړ تر اوسه پورې د اولاد نه محرومه یم ما ته په جمع دعا وکړئ چې الله تعالی ما ته اولاد راکړي ډېر په اخلاص ورته دعا وکړئ ای الله چې ته کافرانو له ورکې نو د خپل حبیب د امتي له هم ورکړه یا الله په خپل خاص فضل و کرم سره د له اولاد ورکړه او نور چې څومره مسلمانان بې اولاده دي الله په هغې هم رحم وکړه دی وایي په اجرت باندې مونځ کول په اجرت باندې اذان کول په اجرت باندې خلکو ته تعلیم د قرآن ورکول جایز دي او صاحبه اجرت باندې امامت کول اجرت باندې اذان کول اجرت باندې خلکو ته قرآن خول جایز دي دا متأخرین علماو جایز کړي دي د دې د وجې نه چې د فتنې زمانه ده که ته ملا له تنخوا نه ورکې نو ملا به کیني نه او چې ملا نه کیني ستا بچې به قرآن کم ځای نه زده کوي چې ته ملا له تنخوا نه ورکې ملا به امامتي نه کوي هغه به خپل کاروبار به کوي نو چې امامتي ملا نه کوي ته به د جمع مونځ څه کوې چې ته مؤذن له پیسې نه ورکې تنخوا نه ورکې نو مؤذن به نه نو اذان به څوک کوي په وخت به ته جمع څنګه کوې نو متأخرین علماء کرام وایي د فتنې زمانه ده نو دې وخت کې خیر دی په پیسو مولا ونیسه خو مونځونه په جمع کوه په تعویض باندې پیسې اخیستل جایز دي که د خدای کلام یې لیکلی دی نو پیسې اخیستل د خدای په کلام جایز نه دي او زه حیران یم چې هغه تعویض کې به څه اثر وي چې نامه به پکې د خدای وي یا قرآن کې آیت به پکې وي او خرڅوي به په پیسو په هغې کې هېڅ اثر نه زه بیمار یم زما دپاره دعا وکړئ چې الله ماله صحت کامله راکړي زما یو ورور دی ډېر دینداره دی مزګزاره دی خادم دی د اسلام دته ډېر په اخلاص دعا وکړئ چې الله دې د دین د اسلام د خدمت لپاره دله ډېر عمر ورکړي الله ورله صحت کامله عاجله ورکړي الله دې د خولې لارې ورته شفا وګرځوي وایي ما چا نه اورېدلي دي چې پیریان بیلمازو کره او داسې څه لیکلي چې هغه خلکو کوي نو اوس مونږ خو مونځونه کوو مونږ کره پیریان شته نو مونږ څه بیلماز او بېعزته شو سب نه دا خبره نه ده خفه کېږه مه بچه انشاءالله آینده جمعه باندې د قیامت بیان ختم شي نو د دې پیریانو بیان به تفصیل سره درته وکړم ته به پرې ډېر ښه پوه شي کښې دی وایي بریلوي ملا پسې زموږ مونځ کېږي او که نه صاحب بریلوي ملا پسې د مونځ نه کېږي چې په خوب کې څوک غوښه وخوري نو دا څنګه وي تا خو نه لیکل چې د سور غوښه ده د انسان غوښه ده د میخي غوښه ده د سپي غوښه ده د څه شي غوښه دې خوړلې ده ته ما ته دا ولیکه چې څه شي غوښه دې خوړلې نو بیا به زه درته ووایم چې دا غوښه خوړل مطلب څه دی او دا درته ووایم چې غوښه خوړل ګورې په خوب کې ښه نه دی مړي پسې په اوله ورځ باندې خیرات کول جایز دي دا مسله ګورې تاسو ته ډېر خلکو پېښه کړې ده ډېر مولیان په دې کې تاسو ته ولاړ وي او څوک بدعتي وي او څوک مشرک وي تاسو په مسله ځان اول پوه کوئ ځان پوهوئ ګورئ اول خبره دا ده چې یو شیز که منې دی په دین کې نو هغه یا خدای منې کړي یا رسول منې کړي چې خدای او رسول کوم شی نه منې کړی هغه په دین کې بل څوک نشي منې کولی شي څوک نو تاسو ما ته دا ووایئ چې قرآن وګورئ احادیث وګورئ تاسو ټول د رسول الله سیرت وګورئ چېرته رسول الله یا الله ویلي دي چې په فلاني وخت په فلاني ځای کې خیرات حرام دی چېرته ویلي دي هېڅ چېرته نه دي ویلي
او البته دا ویلي دي چې 3 ورځو پورې د مړي په کور کې هور مه بلوئ، هغوی دې په کور کې پخلی نه کوي، بلکې نور ګاونډیانو مسلمانانو ته پکار دي چې هغوی دې پخوي او دې کره دې راستئ، دې په کور کې به هور نه بلئ. دا د رسول الله فرمان دی. لیکن په دې کې دا مطلب هرگز د رسول الله نه دی چې کنې دا خلک به خیرات هم نه کوي، اور به نه بلئ نو خیرات هم نه کوي. یا فرض وکړه د یخنۍ موسم دی او دوی د یخنۍ نه مري نو دوی به په کور کې اور هم نه بلئ، ولې چې حدیثو کې داسې راغلي چې اور به نه بلئ. نه صاحب، مقصد د دې صرف دا دی چې 3 ورځې پورې دوی سره د ګاونډیان همدردي وکړي، دوی په غم کې میلمنو سره ناستي لاس پورته کولو ته، نو د روټۍ وخت چې راشي د دوی په سر به میلمانه وي، نو ګاونډیان د پاخه کې راوادستئ چې دوی په عذاب وي چې یو میلمانه وزر شي. په خبره پوه شئ. باقي پاتې شو خبره د خیرات. خیرات هر وخت کې جایز دی، په ړومبی شپه هم، په دویم هم، په دریم هم، لیکن د مړي په کور کې به نه پخې، د مړي د کور نه به بهر پخې. بهر پخلي باندې هېڅ پابندي نشته، بل ځای کې پوښ کا، لیکن شرط به ورسره دا وي چې د مړي د پیسو نه به نه پخې، د مړي د مال نه به نه پخې، د مړي د وراثت نه به نه پخې. که خیرات کې نو که ستا ورسره همدردي وي د خپلو پیسو نه پوښ کا، بالکل خیرات دې کېږي. خبره باندې پوه شئ که نه؟ داسې لیکل کوئ چې هم تاسو یې پړاولی شئ. یو ښځه دا چې د هغې خاوند مړ شوی دی، د هغې ښځې سره یو سړي زنا وکړه، اوس دا ښځه د هغه سړي سره نکاح کوي. آیا دا نکاح جایزه ده؟ او صاحبه بالکل زانی سره د هغې نکاح جایزه. چا چې زنا کړې وي هغې سره د هغې نکاح جایزه ده، عدت میعاد نه مخکې هم جایزه ده. البته که حامله وي نو د حمل وضع پورې به انتظار کوي. دا مسله خو مې ډېر ځل دلته کړې ده، خو دا یو ورور مې بیا نن پرچه راستولې ده. دی وایي چې ما ته پرون په ډاک کې چا وصیتنامه رالیږلې ده. تاسو دا وصیتنامه به ډېر ځل کتلې وي. یو پکې لیکلي دي چې د رسول الله په روزه کې یو سړی و، شیخ احمد دغه نامه وه، هغه خوب ولید رسول الله ورته ویل چې د خلکو ته وایه قیامت قریب دی، دا کوئ او دا کوئ او دا مه کوئ او دا مه کوئ. نو بیا پکې لیکلي چې دا نور مسلمانانو ته واستوه، که دغه تا دم روانستول نو تا باندې به عذاب راشي، او که دې واستولو نو ستا فلانې مراد به پوره شي. دا ما اورېدلي دي که نه؟ جواب راکړئ. اورېدلي؟ یو ګنټې راسه زه لګیا یم، نه ستړی نه یم او ته په لږ او نه باندې ستړی، امین باندې ستړی. نو وروره ټولو نه لومبې دا خبره واوره او نور مسلمانانو ته ورسوه چې دا وصیتنامه دروغ ده. دا وصیتنامه او چا چې د رسول الله په ذات باندې دروغ ویل، په جهنم کې خپل ځان دپاره یې کوټه جوړه کړه. دا د مسلم حدیث دی. نو دغه اول دروغ ویلي دي، او د دې دروغ ثبوت څه دی؟ دا شیخ احمد چې کوم د لیکلی دی د رسول الله د وفات نه پسته تر نن ورځې پورې شیخ احمد نامه هېڅ یو سړی د رسول الله په حرم شریف کې مجاور نه دی پاتې شوی، نه څوک پېژني نه پاتې شوی دی. نو دا خبره دروغ ده. دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل ژوند مونږ ته قرآن او حدیث پرېښی دی، نو اوس د هغې مونږ ته په خوب کې د وینا څه ضرورت پاتې شو؟ قرآن مونږ سره شته، حدیث مونږ سره شته، د هغې سیرت مونږ سره شته. اوس به رسول الله بیا مونږ ته د خوب کې جواب راستئ چې مونځ کوه او زکات ورکوه او خیرات ورکوه. اوس به بیا رسول الله مونږ ته دا وایي، ولې مونږ دپاره قرآن او حدیث کافي نه دی؟ جواب راکړئ کافي دی. نو چې هغه کافي دی نو دا وصیتنامه مونږ ته نه ده پکار. دا چې څوک راستئ ګناهګار دی، چې څوک یې چاپ کوي ګناهګار دی، چې څوک یې بل له ورکوي ګناهګار دی، چې څوک یې یقین کوي ګناهګار دی. واورېده؟ دا وایي زه یو ملازم سړی، نن ورځې په تنخوا د انسان گزاره نه کېږي، حرام کول زه نه غواړم. زه داسې چل کوم چې پیسې جیب کې واچوم، یو سړی وایي چې ما ته د فلاني شي حاجت دی، ما د بازار کې واخله. چاته پکې پکار دی، استري پکار ده، چاته نور داسې د کور د ضروریات څیزونه پکار دي، زه ځان سره بوزم هغه شی وله واخلم. فرض وکړه هغه شی په 100 روپۍ زه په بازار کې واخلم، نو ده ته زه وایم چې هلکه دا ما ته به ته په کښتونو باندې راکې، خو ما ته به 15 روپۍ 100 پسې زیات راکې. نو دی وایي چې زه دا کار اوس کوم، لیکن یریږم چې چېرته دا سود خو نه دی، چېرته دا حرام خو نه دي. نه صاحبه بالکل جایز دي. 2 کسان چې په یو سودا باندې جایز ومني چې او په دومره زه اخلمه، چې زه یو شی خرڅوم او ته پرې راځي چې زه په دومره پیسې اخلمه، نو هر څومره زیات چې پې زه اخلم چې ته پرې راضي شوې نو هغه سودا جایزه ده. پوه شئ تاسو؟ نو بالکل دا منافقه ته جایزه ده. وایي زما 3 کاله وشو چې ما واده کړی دی او زما په واده کې اوس رکاوټ راغلی دی، نه پوهېږم د ده به دا مطلب چې نکاح مې کړې ده خو یا جینۍ کور ته نه ده راوستې یا کور ته مې راوستې ده، اوس مور کره تلې ده چا رکاوټ پکې اچولې. بهرحال څه رکاوټ وایي پکې راغلی دی، او زه هر وخت خدای نه دا دعا کوم چې الله دا کور مې وران نه کړي. او ما ته تاسو مشوره راکئ، زه خو تا پسې ډېر منځونه کوم، او دا راته ته مشوره راکړه چې اوس ماله څه کول پکار دي. وروره نو تا خو پکې هېڅ هم راته نه دي لیکلي. زه څه خبر یم چې کوم قسم رکاوټ راغلی دی او څه کول پکار دي. ته ما ته رکاوټ وښایه، نو څه چې الله او د رسول لاره وي زه به درته وښیم چې دې طریقه باندې عمل وکړه. ما یو ورځ په خوب کې د خانه کعبې زیارت وکړ. آیا دا خوب زما رښتیا دی؟ وروڼو یو خبره واورئ، الله دې تاسو ته هم داسې خوب وښیي. خو واورئ
که یو سړي د خانه کعبې طواف کولو او دی په احرام کې و، دا زه تاسو ته د رویا چې کوم محققین علماء کرامو فیصله لیکلې د هغه درته اورم. د بابا طالب اوچت کسر دته بیا یو ځل ویم، که چا په خوب کې داسې ولیدو چې زه د بیت الله طواف کوم او ما احرام تړلی دی، احرام مې تړلی دی، نو الله تبارک وتعالی دته به موقع ورکړي د الله تبارک وتعالی د بیت د دیدار او د هغې د طواف. او که یو سړي داسې ولیده چې دی د بیت الله طواف کوي او د خپلې جامې اچولي دي، طواف دا احرام یې نه دی تړلی، هم دا چې کوم جامې مونږ اوس اچولي دي هم په دې جامو کې لګیا یم طواف کوم، نو دې سړي دپاره بشارت دی چې دې ته به ډېر زر کیدی شي چې آینده کال الله تعالی دته د حج سعادت نصیب کړي. ولې په دې باندې ځان پوه کوي رونو، په احرام کې چې څوک طواف کوي که نه نو دا فرض طواف نه دی، دا فرض طواف نه دی. ګورې فرض طواف هغه دی چې ته لاړ شې عرفات ته، هغه ځینه واپس راشي او صاحب شیطان اولې او قرباني وکړې او بیا خپل هغه احرام کلاو کې او بیا خپلې جامې واچې، نو بیا به طواف لځې، دې ته طواف زیارت وایي. دا فرض طواف دی چې دا طواف وکړې هله دې حج کېږي، او چې دا طواف دې نه کړې حج دې نه کېږي. نو دا فرض طواف په خپلو جامو کې سړی کوي، او چې چا په خپلو جامو کې په خوب کې طواف وکړو نو د فرض طواف وکړو، الله تعالی به دې خامخا حج ته بوځي انشاءالله رب العالمین. دې تاسو مونږ ټول ته داسې نو وروره ته ما ته دا ووایه چې تا طواف خپلو جامو کې کړی دی او که په احرام کې دې کړی دی. که یو طالب علم یا یو فوجي پینټ واچوي، پتلون واچوي، ټای وتړي، نو آیا دې د اسلام نه پې خارج کېږي؟ نه سر. فوج کې هم ضرورت دی، دې پې مجبور دی. اسکول کې هم ضرورت دی، عذر دی، دې پې مجبور دی. نو که عذر دپاره اسکول کې فوج کې اچوي او د فوج د ډیوټۍ نه علاوه اسکول د ضرورت نه بغیر دې دا نه اچوي نو بالکل ښه کار دی، او که دې بیا هغې نه علاوه اچوي نو دا جایز نه دی. یو سړی ټي وي ګوري، مونځ هم کور کې کوي، مونځو کې بیا ټي وي ګوري، ډرامې هم ګوري، خبرونه هم اوري، او د ښځې او سړي یو ځای ټي وي ګوري. نو اوس ما ته دا وایه چې آیا د دې سړي مونځ شو که نه، یا د ده څه سزا څه عذاب د ده وشو که نه. اول سوال خدا دې وروره چې اذان وشي او ستاسو عذر نه وي نو جومات ته به ځان رسې مانځله، عذر دې نه وي، او چې عذر وي د دې ډېر عذر دې خبرې دي، دا صرف کوم خلکو علم وي هغې پې پوهېږي، هر سړی پې نه پوهېږي. چې د چا عذر وي او هغه نه ځي نو هغه عذر که شرعي وي نو جایز دی، او که شرعي نه وي نو ناجایز دی. بیا دې کور کې منځ هم کوي او ټي وي هم ګوري. ټي وي کتل بذات خود جرم نه دی، ګناه نه ده، لیکن په هغې کې چې کوم فحش څیزونه یا پردی ښځې یا کم د عیش عشرت سامان مهیا کېږي هغه کتل جایز نه دي. او که ټي وي کې ته د حج پروګرام ګورې، د قرآن بیان ګورې، د چا تقریر د قرآن د دین اورې، د دین مسلې پکې اورې، نو بالکل جایز دي. د دې مثال داسې دی چې ټوپک دی یو سړي سره او بل ورته وایي چې دا ټوپک ساتل حرام دي. بالکل حرام نه دي صاحب، ټوپک ساته، مشین ګن ساته حرام نه دي په شریعت کې، لیکن بل پې مولا بې ګناه پې مولا. نو چې تا ته ډز وکړو نو ګناهګار شو، تر څو چې د ډز نه دی کوي ګناهګار دی. ټوپک دې وي در سره، نو ټي وي دې وي در کړه، لیکن چې تر څو پې ډرامې او ډانسونه نه ګورې نو تا دپاره ګناه نه ده. خبرونه جایز دي، د دنیا د حالاتو نه به ځان خبرې. ما اورېدلي دي چې پخوا پیریانو انسانانو به ودونه کول، وایي زما خو په یقین نه راځي. وروره داسې نه وه، نه داسې تاریخ کې شته، خو یو خبره تاسو ته مخکې م کړې ده او تاسو ته بیا کوم، خو دې دپاره به ټول ما ته غوږ نیسئ، بوډاګان ځوانان ټول ما ته غوږ ونیسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله خپل بیبي ته نږدې کېږي که نه، وظیفه زوجیت ادا کې، بیبي سره کوروالی کې، نو بسم الله ووایه. بیبي سره یو ځای کېږي نو بسم الله ووایه. او چې کوم سړی بسم الله نه وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې چې څه وخت خپل بیبي سره وظیفه زوجیت ادا کوي نو هغه وخت شیطان هم ورسره وظیفه زوجیت ادا کوي، شیطان هم ورسره شامل وي پکې. اوس وروڼو تاسو ته پته ده شیطان د هور نه پیدا دی، هور نه پیدا دی، انسان د خاورې نه پیدا دی. فرض وکړه که په دغه شپه باندې د ښځې حمل وشي، په دغه شپه د ښځې حمل وشي چې شیطان هم اخته او خاوند هم اخته او کلمه پکې نه وه، بسم الله پکې نه وه، نو بیا به څه چل کېږي؟ نو تاسو ته زه یو نظاره ښیم، ما ته وګوره ځوانه، ما ته وګوره یو نظاره درته ښیم. پلار یې صحیح سالم ښه مضبوط مسلمان ځوان وي، مور یې صحیح سالم ښه مضبوطه ښځه وي، لیکن زوی ته نه اجرا پیدا شي. تاسو لیدلي دي که نه؟ اجرا پیدا کېږي که نه؟ چېرته اجراګان هم لیدلي دي؟ دا کوم ځای نه پیدا شو؟ پلار هم ټیکو، مور هم ټیکو، دا اجرا ولې پیدا شو؟ دا اجرا ځکه پیدا شو چې د شیطان
هور نه پیدا دی د هغه چې کوم د تولد ماده ده هغه د هور نه ده او د سړي ماده د خاورې نه ده دا دواړه مادې چې یو ځای شي نو اجرات پیدا شي واورېدل که نه اوس هم تاسو هم کلمه مه وایئ کلمه خو یاد وساتئ الله په دې قادر دی چې اجرا در کره پیدا کړي چې څوک سلام نه کلمه نه وایي سړی په سعودي عرب کې په ټیپ ریکارډ کې دا وایي چې زه اقرار کوم چې فلانی جینۍ سره په دمره حق مهر باندې زما نکاح قبوله ده آیا دا نکاح کیږي او که نه یو خبره وضاحت طلب ده دلته کې تاسو ټول واورئ یو جینۍ په پېښور کې ده الک په امریکا کې دی الک په لندن کې دی الک په فرانس کې دی الک په عربو ممالکو کې دی د دې دواړو نکاح تړو آیا د دې نکاح تړلی کیږي او که نه الک د هغه ځای نه ویزه راواستئ وایي زما فلانی جینۍ سره نکاح وکئ او هغه ما په دې ویزه باندې مال راواستوئ نو اوس دې تپوس کوي ملا نه چې آیا دا نکاح کیږي او که نه صاحبان واورئ اول خدا دی چې دا الک که په ټیلیفون باندې وایي که په ټیپ کې وایي او که په ویډیو کیسټ کې وایي نکاح تړلو والا که دا یقین راشي چې دا الفاظ د دې الک د خولې دي دی د هغه الک آواز پیژني یا د هغه الک آواز شکل پیژني او دی واوري چې د الک دا خبره وکړه نو بیا په هغه اقرار باندې نکاح تړلی کېدی شي تاسو واورئ یا فرض وکړه مولا آواز نه پیژني یو سړی دی هلته هغه وکیل جوړېږي د الک هغه وایي زه د الک د طرف نه وکیل یم قبول او ناقبول به زه کوم نو دې وکیل ته الک ټلیفون وکړي وکیل ته وایي چې زما فلانې جینۍ سره که تاسو په دمره حق مهر باندې نکاح تړئ نو ما ته قبوله قبوله کړې مې ده نو دا وکیل هغه هلک آواز هم پیژني دا هغه هلک اخلاق هم پیژني خویبین پیژني او هغه یقین وکړي چې واقعي دا د هغه هلک آواز دی نو دی اوس د هغه هلک د طرف نه وکالت کولی شي او نکاح تړلو والا د هلک په غیر موجودګۍ کې د هغه نکاح تړلی شي بل تاسو ته دا عرض وکړم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه سره د حضرت علی کرم الله وجهه نکاح چې تړله نو حضرت علی موجود نه هغه د نکاح په وخت کې موجود نه حضور علیه الصلاة والسلام د هغې نکاح معلقه وتړله چې دا معلقه ده که علی قبوله کړه نو فاطمه د هغې ښځه شوه که قبوله یې نه کړه نو فاطمه نکاح ونه شوه داسې نکاح حضور وتړله دې ته معلقه نکاح وایي نو چې څه وخت دا خبر حضرت علی کرم الله وجهه ته اصحابو یوړه نو هغه فورا ډېر خوشحاله شو او په خوشحالۍ کې دا وویل چې ما ته په دې حق مهر سره د حضرت فاطمې نکاح منظوره ده قبوله ده نو هغې نه پس ته د هغې نکاح قبوله شو نو عرض دا دی چې هلک موجود نه وي لیکن د هغه د طرف نه معتبر سړی د هغه وکالت وکړي یا د هغې آواز یا د هغه ویډیو کیسټ کې صحیح طور سره نکاح خان ته یقین وشي نو بیا د هغې نکاح جایز ده دا ورور مې وایي د بیمې متعلق راته وایي چې دا بیمه جایزه ده که ناجایزه ده عزیزه ظاهره باندې خو بیمه یو ډېر د فایدې شی دی ما ځان بیمه کو او چې زه مړ شم نو زما اولاد ته به هغه پیسې میلاو شي په یو ځای نو اولاد به مې دعا کوي چې خدای دې ورسره ښه وکړي بیمه یې کړې وه لیکن دې نه نه دي خبر چې ځان مې هم غرق کړ او هغه دعا نه ده ما لپاره عذاب بیمه په شریعت کې حرام ده بیمه په شریعت کې حرام ده پرایز بانډ په شریعت کې حرام دی په بینک کې پیسې جمع کول په شریعت کې حرام دي دا درې خبره په یو ځای واورئ واورېدل که نه بیمه ولې حرام ده زه خو ته سود نه اخلم نه وروره ته چې پیسې بیمې دپاره جمع کې په هغه پیسو باندې بیمه کمپني سودي کاروبار کوي د سود کار کوي مال پې ګټي پیسې پې ګټي نو ستا په پیسو چې هغه سود کوي نو هغه سود کې ته شاملې که نه جواب راکړه غلی شوی نو هغه سود کې ته شاملې او چې هغه سود کې ته شاملې نو ګناهګار شولې او چې ګناهګار شولې نو ایمان ته دیم تاوان دی او آخرت دیم غرق دی نو بیمه حرامه ده باقي پاتې شو پرایز بانډ کې چې دی د 1 लाख روپو ټکټونه خرڅ کړي نو هغه 1 लाख روپو باندې په 3 میاشتې پس یا 8 میاشتې پس چې څومره سود جوړېږي هغه سود رقم دی راټول کړي او د چا ټکټ چې روزي هغه د سود رقم انعام کې ولا ورکړي حرام دي که حلال جواب راکړه دا انعامي بانډ پیسې حرام دي ولې چې دا د سود پیسې دي دریم په بینک کې پیسې داخلول حرام دي ځکه چې بینک ستا په پیسو باندې د سود کاروبار کوي لیکن ضیاء الحق په زمانه کې تا ته یو فریب درکړی شوی دی یو دوکه درکړی شوې ده هغه دا چې په بینکونو کې غیر سودي کاروبار کېږي پاکستان کې غیر سودي زه دعوې سره درته وایم پاکستان کې غیر سودي کاروبار نه کېږي دا ټول سودي کاروبار دی ولې کم وخت کې چې بینک د منافع رقم مقرر کړي چې طالب زه کال پس 10 روپۍ درکوم دا سود شو بینک به رقم نه مقرروي که دا د ګټې او د تاوان سودا ده نو پکار دی چې کال پوره شي نو حساب وکړه ما ته ووایه